Okay. Okay, it was mute here. Sorry. So we'll start once again. So this is the case. അപ്പോൾ ഇതാണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു ഹെഡർ നോഡ് വരച്ചു. ഹെഡർ നോഡിൽ നിന്ന് 1, 2, 3 ത്രീ നോഡ്സ് are there, and the last node is the third node is the last node. I want to delete. ഇവിടെ വാല്യൂസ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് 10, 20, 30. Okay. And which node I want to delete? I want to delete the node 20. So I'm writing here key value is equal to 20. That means I'm going to delete the node which contains the data value as 20. Clear analo? Okay, first I'm starting with the header node. Here I'm marking it as ptr1. ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ptr1 എന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ptr1 എന്ന് പറയൂ? ptr1 എന്ന് പറയുന്ന നോഡ് ഏതാ? പറഞ്ഞോ. ptr1 is equal to header. Okay, അതന്നെ. So this is ptr1. Next line എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ptr1 of link will become ptr. അപ്പോൾ ഏത് നോഡായിരിക്കും ptr എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക? First node will become ptr. Okay, so header node I am making it as ptr1, and the link portion of the ptr1 will become the ptr. Clear അല്ലേ? Okay, now what is the third condition? While ptr not equal to null. ptr ന്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ ഇവിടെ? ptr എന്ന് പറയുന്ന നോഡ് നള്ളാണോ ഇവിടെ? ലിങ്ക് പോർഷൻ നള്ളാണോ? പോയിന്റർ നള്ളാണോ? No. So the condition is correct, right? Condition is true. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? And I'll check. ഇത് ഈ while loopൽ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ I'll check whether ptr of data not equal to key ആണോ നോക്കൂ. ptr of data എത്രയാ? 20. key value എത്രയാ? 10. ptrലെ ഡാറ്റ 10, key value 20. 10 not equal to 20 ആണല്ലോ. ഇത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. Then what I'm doing? Next time ptr will become ptr1. അതായത് ഇനി പുതിയ ptr1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ptr ആണ് പുതിയ ptr1 ആയിട്ട് മാറുക. പിന്നെയോ ptrന്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, ptrന്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, അതായത് നോഡ് നമ്പർ 2 will become the new ptr. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? പറയൂ. യെസ്, ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് again I'll go to the same while loop. What is the condition in the while loop? ptr of ptr not equal to null അല്ലേ? ptr സെക്കൻഡ് നോഡാണ്, ഇതിന്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ null അല്ല. കറക്റ്റ് ആണ്. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണല്ലോ. കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ. what I will do as a next case, condition true ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ptr of data എത്രയാ? 20. what is there in the key value? 20. 20 not equal to 20 ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. is that right? 20 not equal to 20. condition true ആണോ false ആണോ? condition will become false. condition is false now. if condition false ആയാൽ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളിൽ ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. it will directly come to the else part. what I'm doing in the else part? inside the else part where the ptr of link will be pointing. okay, ptr എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് നോഡ്, ptr ന്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് നോഡ്. ptr of link is pointed by ptr1 of link. അതായത് ptr ന്റെ ലിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് നോഡിലേക്കുള്ള ലിങ്കാ? തേർഡ് നോഡിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്. അതിനെ ആര് പോയിന്റ് ചെയ്യും? ptr1 ന്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. okay, I'll make the connection like this. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? ptrന്റെ ലിങ്ക് എവിടെയാണോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടത്തേക്ക് ഇനി ആര് പോയിന്റ് ചെയ്യും? ptr1 ഓഫ് ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? and next is return node ptr.
What is the next case? Return node. That deleted node will be returned back. Exit, end if and while. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കേസ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കേസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നീ ചോദിക്കും. അസ്മിനോ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? പറഞ്ഞോ, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ ഈ കേസ്? മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതിപ്പം ഇത് ഫുള്ള് റബ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, so this is the first linked list. Here this is pointing to the first node. This is my second node. This is my third node. Now there is a fourth node. Node number 1, 2, 3 and 4. So these are the nodes. Okay, now I'll write the values 5, 10, 15, 20. Now what I'm going to do is like I want to delete the node which is having key value 15. Okay, okay, പറഞ്ഞു, നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു. എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? So this is my header node. As per the algorithm, from where we have to start? Tell me, what is the first step? പറഞ്ഞോ, ഏത് നോഡ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മള്? നിങ്ങൾ പറ, നല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നോഡ്? ഏതാ? Come on. ഹെഡർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഹെഡറിന് എന്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ? ഹെഡറിന്റെ നെയിം എന്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറയോ? PTR1. ഓക്കെ, PTR1 ആണ്. PTR1 ഉണ്ട്. PTR1 എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇനി PTR ഏത് നോടാ വരിക? ഹെഡർ PTR1. ഇനി ഏത് നോടാണ് PTR ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക? PTR1ന്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡിനെ ഐ എം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് PTR. അപ്പൊ ഏത് നോഡാന്ന് പറ? നോഡ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. 1. Good. So this is the PTR. Okay. Now I'm checking while PTR not equal to null ആണോ? 5ന്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ null അല്ല, not equal to null ആണ്. Right? So this condition is true. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണല്ലോ. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? നെക്സ്റ്റ് കേസ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഈഫ് ലൂപ്പിലേക്ക് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരും. അവിടെ എന്താ? ഡാറ്റ വാല്യൂ 5, കീ വാല്യൂ എത്രയാ? 15. 5 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 15 ആണ്. കണ്ടീഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ്? കറന്റ്ലി PTR ആയിട്ടുള്ള നോഡ് നൗ ബിക്കം PTR1. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള PTR എന്ന് പറയുന്ന നോഡിനെ ഞാൻ PTR1 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും. PTRന്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം PTR എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. റൈറ്റ്? നേരത്തെ PTR ഫസ്റ്റ് നോഡായിരുന്നു. PTRന്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ നോഡ് നമ്പർ 2. നോഡ് നമ്പർ 2 വിൽ ബിക്കം PTR. ഓക്കെ, അഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് കേസ് പറ നിങ്ങള്. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ശ്രീരാജ് ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, അടുത്ത കേസിൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു? പറഞ്ഞു. PTR നള്ളാന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ. PTR നള്ളാണോ ഇവിടെ? നള്ളാണോ ഇവിടെ? നള്ളല്ല. നള്ളല്ല. സെക്കൻഡ് നോഡിൽ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി. ഓക്കെ, പിന്നെയോ? PTR ഡാറ്റ കീയോ ഈക്വൽ ആണോ നോക്കും. 10ഉം 15ഉം ഈക്വൽ ആണോ നോക്കി. ഈക്വൽ അല്ലല്ലോ. ഈക്വൽ അല്ല. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണ്. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? PTR1 ആവും. വെരി ഗുഡ്.
PTR1 PTR1 ആയി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോഡ് PTR ആയി. PTRന്റെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന നോഡിനെ ഞാൻ PTR എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ദി PTR. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്. അഗെയിൻ ശ്രദ്ധിച്ച് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ. താങ്ക്സ് ഡാ. വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് അഗെയിൻ ഐ ചെക്ക് PTR ഓഫ് ലിങ്ക്. PTRന്റെ ലിങ്ക് നള്ളാണോ? ലിങ്ക് നള്ളല്ല, കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. അഗെയിൻ ഐ ചെക്ക് PTR ഓഫ് ഡാറ്റ. വാട്ട് ഈസ് ദി PTR ഡാറ്റ? PTR ഡാറ്റ വാല്യൂ എത്ര ഇവിടെ? PTR data values 15 not equal to 15. 15 not equal to 15 അല്ല, condition wrong ആയി. What I will do? PTR1 ന്റെ ലിങ്ക്, PTRന്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡ് ഏതാ? PTRന്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡ് നോഡ് നമ്പർ 4. അവിടേക്ക് ഞാൻ ആര് പോയിന്റ് ചെയ്യും? PTR1ന്റെ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ നോഡിനും ഈ ലിങ്കിനും പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി. ഇനി ഈ നോഡിന് എന്ത് ചെയ്യും? I'll return back to the memory bank. Return node PTR exit empty statement. ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ PTR നള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ 15 ഞാനിപ്പം 25 ആണ് പറയുന്നത് വെച്ചോ. 15 പോയി 20 പോയി 25 എന്ന് പറയുന്ന നോഡ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? നോഡ് വിത്ത് കീ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്, നോ ഡിലീഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. Is that okay? Is that clear? പറയൂ, എല്ലാരും പറയൂ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കേ. ഓക്കെ. അഭിനന്ദ്, അഭിനവ്, അഖില, സഹില, സഹന, ഫാത്തിമ, ഫാത്തിമത്തുൽ മിസ്ബ, സീരിയ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസേർഷൻ സിംഗ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കേസിലുള്ള 6 ഓപ്പറേഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആണല്ലോ ഇത്? ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്? ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഇൻസേർഷൻ പറഞ്ഞു, ഡിലീഷൻ പറഞ്ഞു. ഇൻസേർഷനിലെ 3 കേസസും ഡിലീഷനിലെ 3 കേസസും ഓരോന്നിന്റെ അൽഗോരിതം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതിന്ന് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ. Insertion at 3 position, deletion at 3 position. All these are important. Okay. Insertion, deletion. Clear ആണല്ലോ? പറ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ശരി. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ശരി. 1 സെക്കൻഡ്, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇപ്പം എൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാവേ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ഡബ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എന്താ ഈ ഡബ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ, നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ്. എന്താ ഈ ഡബ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ മീനിങ്? ഡബ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? അറിയാവോ? ഡബ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്?
നോ അറിയില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരു ഡബ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡബ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോഡ് കാണുന്നില്ലേ? കണ്ടില്ലേ? ഈ നോഡിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ? നമ്മൾ നോർമൽ നോഡ് ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് I'll draw how inside simply linked list how a node will look like. Linked list ഞാൻ L എന്ന് എഴുതുവാണേ. In a simply linked list, node will look like this. There is a data portion and there is a link portion, right? Two portions are there. And inside doubly linked list, there are two pointers will be there. One is to point the left side, leftmost pointer, another is a rightmost pointer. Like that, two pointers are there. So how a node will look like? So this is the node. If this is the node, here you can see this is the data portion. This is R link എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ right link. This is L link. L link means left link. How many links are there for a node? Two links are there. One is right link, another is a left link. So how a node will look like? A node will be inside the node. I'll store the value 20 and there will be a right link. There will be a left link. Similarly here also. This is how a node will look like in a doubly linked list. Clear are your difference between singly linked list and doubly linked list? So a doubly linked list means ഈ വരച്ച ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? വരച്ച ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? പറയൂ, റിപ്ലൈ താ. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം, മനസ്സിലായിട്ട് എസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡബ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സിംഗ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺലി ഇൻ വൺ സൈഡ്, isn't it? How a single linked list traversal will happen? If this is the header node, from the header node I will move on to the first node, and from the first node I will move on to the second node, and from the second node I will move on to the third node. Okay, so this is the case of normal singly linked list. In this you can see linked list can move from the beginning from the header node to any node in one direction. From the beginning of the header node to any node. If it is first node, second node, third node, any node I can move only in a single direction. That is why we are telling single linked list is termed as, we will call it as one-way list. What is this? One-way list. Note ചെയ്യണേ, നോട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ singly linked list. Singly linked list is also known as one-way list. Why? Because in single linked list, you can move from the beginning of the header node to any node in one direction. That means either from left to right. Note ചെയ്തോ? That is why we are calling it as one-way list. Note ചെയ്താ? Okay. On the other hand, doubly linked list we will call it as two-way list. Why? We will call a doubly linked list as two-way list. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ? Because we can move in either direction, either from left to right or from right to left. Okay? We can move from left to right and from right to left. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ, two-way direction എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവുന്ന നോക്കാം. So I will show you a schematic diagram of double linked list. Okay, so normally like a normal singly linked list, there will be a header node. So this is my header node.
inside the header portion, you know, right link won't be, left link won't be there because header node is not pointing to any node, right? And the data portion will be considered as null. Nothing will be there in the data portion, right? And right link will be pointing to the node of my first node. Okay, so this is my first node. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹെഡർ നോഡിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിംഗിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന് കേസിലെ ഹെഡർ നോഡ് എന്തായിരുന്നു? ഡാറ്റ പോർഷൻ നള്ളായിരിക്കും, ലിങ്ക് പോർഷൻ വിൽ ബി പോയിന്റിംഗ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് നോഡ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയല്ലേ വരിക? ദിസ് ഇസ് ദി ഹെഡർ നോഡ്, ദിസ് ഇസ് പോയിന്റിംഗ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് നോഡ്. സിംഗിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന് കേസിൽ. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ its left link will be null, data portion will not contain any element, right link will be pointing to the first node, right? First node എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഫസ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ റൈറ്റ് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിങ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുക ഏതിലേക്കായിരിക്കും? ഹെഡർ നോഡിലേക്കായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും. ടു വേ കണക്ഷൻ അല്ലേ? So this will look like this. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും? ദ വാല്യൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് 10 is the node that I store here. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയുവാണ് I want to insert a new node which is having value 20. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ? നമ്മുടെ സാധാരണ നോഡ് പ്രൊസീജിയറിന് അതേ പ്രൊസീജിയർ. A node will be created with the value 20. Okay. If this is the last node, 20 ആണ് ലാസ്റ്റ് നോഡ് എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ലിങ്ക് വിൽ ബി മാർക്ഡ് ആസ് നൾ. പിന്നെയോ ലെഫ്റ്റ് ലിങ്ക് വിൽ ബി പോയിന്റിംഗ് ടു ദി previous node, and from the previous node connection will look like this. Clear? Is it clear? Okay. Now I am going to insert one more node. One more node insert ചെയ്യുമ്പോഴോ you have to create a new node. That new node with a double link portion. One is to represent right link. This is for left link. This is for right link. Right? അങ്ങനെയല്ലേ നോഡ് ഉണ്ടാവുക? If this is the node of doubly linked list, here this is left link. Here this is right link. R link, L link എന്ന് പറയാം. Okay. And the value that I want to store here is 30. ഇപ്പൊ പ്രീവിയസ് നോഡിന്റെ ലിങ്ക് പോർഷൻ എന്തായിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ നള്ളായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? നള്ള് മാറിയിട്ട് തന്നെ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ? What are the changes I have to make? From the right link of the node 2, from the right link of the node 2, it will point to node 3. And node 3, left link will be pointing to this node. And its third node right link will become null. Clear ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? പറയൂ. ഈ പറഞ്ഞ കേസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ശരി. അടുത്തെല്ലാം എന്താ ഉള്ളത്? ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറ. ഞാനൊരു പുതിയ നോഡിനെ പുതിയ നോഡിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണം 40. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ന്യൂ നോഡ് ഹാസ് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് വാല്യൂ 40. And I will make its right link as null, and the left link will be pointing here, and its right link will be pointing to node number 4. Its left link will be pointing to node number 3. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? അതായത് സിംഗിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് 3 നോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ. So these are my nodes, okay? I'm just telling you an example. So first node, second node, third node. Okay? In single linked list, you can go only in one direction. From the header node, if I reach first node, second node എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. Why? Because there is only one connection. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കേ പോകാനാവുള്ളൂ. അടുത്തതിന് അഡ്രസ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. Right? From the second node, I will go to the third node. From the third node, I cannot go anywhere. If I want to visit the first node again, I have to start from the header node itself. From the header, I'll go to the first node. From the first node, again I'll go to the second node. From the second, I'll go to third node, like that. But in the case of doubly linked list, if currently I am at node number 3,
If I want to go back to second node, there is a pointer from 3 to 2. So I can come back to the node number 2. That is possible. That is why we are calling it as two-way list. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? പറഞ്ഞേ, റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഈ പറഞ്ഞത് വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണല്ലേ? ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ. ഇനി ഇതിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, സെയിം ഓപ്പറേഷൻ. ഇൻസേർട്ടിങ് നോഡ്, ഇൻസേർഷനിൽ ഡിലീഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻസേർഷനിൽ എത്ര കേസ് വരും? ഇൻസേർഷനിൽ 3 കേസ്. ഇൻസേർട്ടിങ് നോഡ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്, ഇൻസേർട്ടിങ് നോഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ്, ഇൻസേർട്ടിങ് നോഡ് അറ്റ് എനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ. ഈ 3 കേസസ് വരും. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ ഇൻസേർട്ടിങ് എ ന്യൂ നോഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ? അപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡർ നോഡ്. സി, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പുതിയൊരു നോഡിനെ ഹെഡർ നോഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? അപ്പോ ഹെഡർ നോഡിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഒരു ഹെഡർ നോഡ് ഉണ്ട്. ഹെഡർ നോഡിന്ന് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ഹെഡർ നോഡ്. ഹെഡർ നോഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിങ്ക് നള്ളാണ്. ഹെഡർ നോഡിന്ന് there is a first node is there, and from the first node there is a connection to header node is there, right? And second node like this. രണ്ട് നോഡേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഫ്രണ്ടിൽ പുതിയൊരു നോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ നോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? പുതിയ നോഡിനെ ഞാൻ വേറൊരു കളറിൽ വരക്കാം. ന്യൂ നോഡ്. My new node will look like this. So this is my new node, right? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരേണ്ടതെന്ന്? What are the changes? What are the pointer changes you have to do while inserting? This is 1, this is 2. This node, ഈ നോഡിനെ doubly linked list ന് ഫ്രണ്ടിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. What are the changes you have to do? This node is naming as new. പറഞ്ഞോ, ആദ്യത്തെ ചേഞ്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞോ? നോക്ക്, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യണം? പുതിയ നോഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യല്ലേ അല്ലേ? Yes or no? ഹലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറ. പുതിയ നോഡിന്റെ ലിങ്ക് എന്ന് ഇതിന്റെ ഹെഡർ നോഡിലേക്കും, അതുപോലെ ഹെഡർ നോഡ് എന്നൊരു കണക്ഷൻ പുതിയ നോഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിങ്കിലേക്കും വരണം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി പണിയുള്ളത് റൈറ്റ് ലിങ്കിനാണ്. റൈറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ ഹെഡർ, ഇതാണ് ഹെഡർ, റൈറ്റ്? ഹെഡർ പോയിന്റ് ചെയ്ത നോഡിലേക്ക് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ലിങ്ക് എന്നൊരു കണക്ഷൻ പോകും. അതുപോലെ അതിന്റെ റൈറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് ന്യൂ നോയിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ വരും. ഇപ്പൊ എന്താവും? ഈ ദീസ് ടു കണക്ഷൻ വിൽ ബിക്കം മീനിങ്ലെസ്. നോക്ക്, ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും നമ്പർ 1. അതായത്
ഫസ്റ്റ് നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂ നോഡിന്ന് ഒരു ലിങ്ക് ഫസ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് വന്നു. അതുപോലെയോ ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ ഹെഡർ നോഡിന്റെ റൈറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ പുതിയ നോഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിങ്കിലേക്ക്, അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും റൈറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പി ടി ആറിലേക്ക്, പുതിയ ഓൾറെഡി ഉള്ള 1 എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു. ഈ ഒരു കേസ് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇതിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ക്ലിയർ ആയോ? അൽഗോരിതം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഇതിന്റെ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ശരി. So for the time being, I'll stop here. Rest of the things will continue next hour. Okay, next class will continue.